سانحہ سیالکوٹ کی ہر سطح پر مذمت۔ وزیر اعظم عمران خان کا سری لنکا کے صدر گوتابایا راجاپکسا سے رابطہ۔ پاکستانی عوام اس اندوہناک واقعے پر غمزدہ اور شرمندہ ہیں۔ مجرموں کو قانون کے مطابق سخت ترین سزا دی جائے گی۔ وزیر اعظم کی سری لنکن صدر کو یقین دہانی۔ سری لنکن فیکٹری مینیجر کے قتل کی تحقیقات جاری۔ 13 مرکزی ملزموں سمیت 118 افراد گرفتار۔ ویڈیوز اور موبائل کالز کا فرینسک تجزیہ، وضع سوگوار۔ سیالکوٹ میں بزنس کمیونٹی کے شمع روشن کر کے سری لنکن شہری کو خراج عقیدت۔ اسلام کے نام پر کسی کو بھی اپنی عدالت لگانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بین المذاہب ہم آہنگی کونسل اور مجلس علماء پاکستان کی شدید مذمت۔ سری لنکا کے وزیر اعظم مہندا راجاپکسے کا سیالکوٹ واقعے پر اظہار افسوس۔ قتل ہونے والے سری لنکن شہری کی اہلیہ اور خاندان سے بھی ہمدردی کا اظہار۔ یقین ہے عمران خان ذمہ داروں کو کٹہرے میں لائیں گے، مہندا راجاپکسے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بھی سری لنکن ہم منصب سے رابطہ، ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی یقین دہانی۔ سیالکوٹ واقعے پر لفظ بے عمل ہو گئے ہیں۔ ہم نے معاشرے میں ٹائم بم لگا دیے ہیں، ان بموں کو ناکارہ نہ کیا گیا تو یہ پھٹیں گے۔ وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے نکل رہا ہے، بہت توجہ چاہیے۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین۔ مہنگائی عالمی مسئلہ ہے، اپوزیشن لیڈر سیاست کے بجائے عوام کو حقائق سے آگاہ کریں۔ مسلم لیگ نون کی پالیسیز کی وجہ سے معیشت تباہی کے دھانے پر پہنچی۔ موجودہ حکومت نے ٹھوس پالیسیز سے معیشت کو درست سمت میں گامزن کیا۔ وزیر توانائی حماد اظہر۔ لاکھوں افغان بھوک اور فاقہ کشی کے شکار، امداد کی فوری ضرورت۔ 55% آبادی کو سخت فاقہ کشی کا سامنا، 35 لاکھ سے زائد افغان بنیادی ضرورتوں سے محروم، UNHCR کی رپورٹ۔ کابل میں پاکستان اور چین کے سفیروں کی افغان عبوری وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے ملاقات۔ دو طرفہ تعاون اور انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی پر تبادلہ خیال۔ اومیکرون سے معاشی ترقی کی رفتار سست ہو سکتی ہے۔ 2022 قرضوں سے نمٹنے کے حوالے سے دباؤ کا سال ہوگا۔ سربراہ IMF کرسٹلینا جارجیوا۔ اومیکرون وائرس کا ایشیا، افریقہ، امریکہ، مشترکہ اور یورپ کے 38 ملکوں تک پھیلاؤ۔ روس آئندہ برس کے اوائل میں یوکرائن کے خلاف فوجی حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ آپریشن میں 1,75,000 روسی فوجی شامل ہو سکتے ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس کا دعویٰ، حملے کی صورت میں روس کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کا کشمیری نظر بندوں کی حالت زار پر اظہار تشویش۔ فسطائی بھارتی حکومت نظر بند رہنماؤں کو سیاسی نظریات کی وجہ سے نشانہ بنا رہی ہے۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں بے گناہ کشمیریوں کی غیر قانونی نظر بندی کا نوٹس دیں۔ عدالتیں آزاد ہیں اور رہیں گی، فیصلوں کو عدلیہ کا رجحان قرار دینا مناسب نہیں۔ زیر التوا مقدمات بڑا چیلنج ہیں، مقدمات کو جلد نمٹانے کے لیے بار اور بینچ کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ چیف جسٹس گلزار احمد کا لاہور میں سیمینار سے خطاب۔ سندھ کے اسپتالوں میں کتے کے کاٹے کی علاج کی ویکسین تک نہیں ملتی۔ مراد علی شاہ نے عوام کو راشن کی بجائے بھاشن دیا۔ صوبے میں تعلیم اور صحت کی صورتحال ابتر ہے۔ عوام کا پیسہ مسائل کے حل پر خرچ ہونے کے بجائے ذاتی اکاؤنٹس میں منتقل ہو رہا ہے۔ وزیر مواصلات مراد سعید کا کراچی میں ورکرز کنونشن سے خطاب۔ ڈھاکہ کرکٹ ٹیسٹ کا پہلا دن، پاکستان کی پہلی اننگز میں 2 وکٹوں پر 161 رن۔ عبداللہ شفیق 25 اور عابد علی 39 رنز بنا کر آؤٹ۔ بابر اعظم 60 اور اظہر علی 36 رنز پر ناقابل شکست۔
खराब रोशनी के बायस पहले रोज 57 ओवर्स का खेल मुमकिन हुआ। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। That might be a boundary though. Despite turning it a lot, he's not pitched it in the right areas. पाकिस्तान वेस्ट इंडीज क्रिकेट सीरीज के लिए टिकट्स की कीमत का ऐलान। टी20 सीरीज के लिए टिकट्स 250 रुपए से 2000 रुपए तक दस्तयाब। वनडे मैचेस के टिकट्स की कीमत 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक होगी। नेशनल स्टेडियम में 100% शायकीन को दाखिले की इजाजत। पहला टी20 मैच 13 दिसंबर को कराची में खेला जाएगा। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप पाकिस्तान के इवेंट में 11वीं पोजीशन। कौमी टीम ने पोलैंड को 5-0 से शिकस्त दी। रिजवान अली ने 2, कप्तान राना वहीद, मोइन शकील और हमाद अंजुम ने एक गोल किया। Gebler will be disappointed when he sees those highlights back. न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल का भारत के खिलाफ शानदार कारनामा। मुंबई टेस्ट के एक इनिंग्स में 10 विकेट्स एजाज हासिल करने वाले दुनिया के तीसरे बॉलर बन गए। इससे पहले इंग्लैंड के जिम लेकर और भारत के अनिल कुंबले ये एजाज हासिल कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं सदफ अली खान। स्पोर्ट्स न्यूज के साथ मैं हूं शफीक खान। नाज़रीन, खबरों की तफसीलात शामिल करते हुए आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान और श्रीलंका के सदर गोताबाया राजापाक्सा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने सियालकोट में गुज़श्ता रोज़ पेश आने वाले अंदोहनाक वाक़े पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू में वाक़े पर पाकिस्तानी अवाम के गम और शर्मिंदगी से श्रीलंकन सदर को आगाह किया। उन्होंने बताया कि श्रीलंकन शहरी प्रियांथा दियादाना के दर्दनाक कत्ल के वाक़े में अब तक 100 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मुलव्विस मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सानिया सियालकोट की तहकीकात जारी हैं। वाक़े के 13 मरकजी मुल्ज़िमान समेत 100 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब हुकूमत का वाक़े के मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का अज़्म। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कौंसिल और मजलिस उलमाए पाकिस्तान ने वाक़े को वतन अजीज़ के खिलाफ साजिश करार दिया है। तफसील लाहौर से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट में। मरकजी मुल्ज़मान फरहान अदरीस और तलहा समेत तमाम मुल्ज़मान का तयन CCTV फुटेज से किया गया। तर्जमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर ने IG पंजाब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सियालकोट वाक़े की तहकीकात की खुद निगरानी कर रहे हैं। वाक़े पर मीडिया ने भी जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। तर्जमान पंजाब हुकूमत ने कहा कि वाक़े की वीडियोस का फॉरेंसिक किया जा रहा है और इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। जो प्रियांथा की डेड बॉडी थी उसका पोस्टमार्टम हो चुका है और अब वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ज़रिए जो श्रीलंकन एम्बेसी है उसको ये दे दी जाएगी। इस मौके पे मैं आपको फिर ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ना सिर्फ इंसाफ होगा बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र आएगा। इस केस को ऊपर से वज़ीर आज़म वज़ीर आला ख़ुद मॉनिटर कर रहे हैं और किसी शख्स के कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। IG पंजाब राव सरदार अली खान ने कहा कि सियालकोट वाक़े का हर पहलू से जायजा लिया जा रहा है। CCTV कैमरों की मदद से तफ्तीश कर रहे हैं और तफ्तीश मुकम्मल होने पर चालान अदालत में पेश किया जाएगा। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कौंसिल और मजलिस उलमाए पाकिस्तान ने साहने सियालकोट की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। लाहौर प्रेस क्लब में मुख्तलिफ मुकातबे फिक्र के उलमाए कराम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि इस्लाम के नाम पर किसी को भी अपनी अदालत लगाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत वाक़या सियालकोट के मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाए। हम कहाँ जा रहे हैं? हमें तो इस्लाम और हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं वो एहतराम इंसानियत की बात करते हैं, एहतराम आदमियत की बात करते हैं। और कुरान कहता है वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम की औलाद को इज्जत अता की है। तो फिर ये क्या है? मुकर्रीन ने कहा कि यह वाक़या पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है और पूरी कौम मुल्क दुश्मन अनासर की ऐसी किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी।
دلخراش واقعے کے باعث شہر اقبال کی فضا آج بھی سوگوار رہی۔ سیالکوٹ کے ایوان صنعت و تجارت میں ایک اجلاس کے دوران تاجروں نے اس واقعے کی شفاف تحقیقات کی اپیل کی۔ اس موقع پر بزنس کمیونٹی کی طرف سے سری لنکن شہری سے اظہار ہمدردی کے لیے شمع بھی روشن کی گئی۔ انیس الرحمان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے سانحہ سیالکوٹ پر وزیر اعظم اور حکومت کی جانب سے کیے گئے فوری اقدامات کو سراہا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں صدر مملکت نے کہا کہ یہ واقعہ انتہائی افسوسناک اور شرمناک ہے اور کسی بھی طرح سے مذہبی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے ہجوم کے مشتعل ہونے کے بجائے انصاف کے ساتھ فیصلہ سازی کا نظام قائم کیا ہے۔ سری لنکا کے وزیر اعظم مہندا راجاپاکسے نے سیالکوٹ میں اپنے شہری کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے آن جہانی پریانتھا دیاوندا کے لاواحقین سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اس یقین کا اظہار کرتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان واقعے میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سری لنکا کے وزیر خارجہ گیمینی لکشمن کو ٹیلی فون کیا اور سیالکوٹ میں دلخراش واقعے پر گہرے افسوس کا اظہار کیا۔ شاہ محمود قریشی نے اپنے ہم منصب کو یقین دلایا کہ واقعے میں ملوث تمام ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ سیالکوٹ واقعے پر اپنے ٹویٹ میں وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے کہا کہ ہم نے معاشرے میں ٹائم بم لگا دیے ہیں، ان بموں کو ناکارہ نہ کیا گیا تو یہ پھٹیں گے۔ وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے نکل رہا ہے، بہت توجہ چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سیالکوٹ واقعے پر الفاظ بے عمل ہو گئے ہیں، ایسے واقعات صرف 48 گھنٹے ہمیں تکلیف دیتے ہیں، پھر سب نارمل ہو جاتا ہے اور تب تک احساس دفن رہتا ہے جب تک اگلا واقعہ نہ ہو۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ یہ بے حسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے، ہمارے سامنے ملکوں میں خون کے دریا بہہ گئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ نوجوانوں کو کھیلوں کی سہولتیں فراہم کرنا اہم ترجیح ہے، نوجوانوں کی شرکت بڑھنے سے کھیلوں کا معیار بہتر ہوگا۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں نیشنل سپورٹس پالیسی اور پاکستان سپورٹس بورڈ کے انتظامی ڈھانچے کی تشکیل نو سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مقامی سطح پر شرکت کو یقینی بنا کر باصلاحیت نوجوانوں کو مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سپورٹس بورڈ ریگولیٹر کے طور پر کام کرے گا اور نوجوانوں کو کھیل کی معیاری سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم کو پاکستان سپورٹس بورڈ کے انتظامی ڈھانچے، نیشنل سپورٹس پالیسی اور کھیلوں کے فروغ کے لیے اقدامات کے بارے میں بریف کیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پاکستان سپورٹس بورڈ کا آئینی مسودہ تیار ہے جس کے تحت بورڈ اور ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران کی تعداد کو محدود رکھا گیا ہے۔ اسلام آباد میں ہاکی ٹرف پر کام مکمل ہے جبکہ واہکینڈ، فیصل آباد، کوئٹہ، پشاور، مظفر آباد اور گلگت میں کام تیزی سے جاری ہے۔ وزیر اعظم نے جاری منصوبوں پر کام مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ 6 دسمبر کو پاکستان میں کھیلوں کے فروغ کے لیے ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے منصوبے کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو کی لانچنگ کے انتظامات آخری مراحل میں ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں انیس آوان سے۔ وزیر اعظم عمران خان کی ویژن کی روشنی میں معاون خصوصی عثمان ڈار کامیاب جوان پروگرام کے تحت نوجوانوں کے روشن مستقبل کے لیے کوشاں ہیں۔ میگا پروجیکٹ کے حوالے سے سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں عثمان ڈار کی سربراہی میں لانچنگ کی تیاریاں بھرپور انداز میں جاری ہیں۔ پی ٹی وی نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے عثمان ڈار نے کہا کہ سپورٹس ڈرائیو کے ذریعے ملک بھر سے نئے ٹیلنٹ کو سامنے لانے میں مدد ملے گی۔ 6 دسمبر کو پرائم منسٹر عمران خان پاکستان کا سب سے بڑا سپورٹس کا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو سے آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ مالی وسائل کی کمی کے باوجود میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے بجٹ دیا۔ سپورٹس ڈرائیو کا بنیادی مقصد صوبوں کے ساتھ مل کر، سپورٹس اداروں کے ساتھ مل کر، فیڈریشن، ایسوسیشنز، پاکستان کے نوجوانوں کو گلی سے گراؤنڈ تک لانا اور گراؤنڈ سے انشاءاللہ تعالی نیشنل اور انٹرنیشنل فائنل راؤنڈ تک لے جانا تاکہ وہ پاکستان کے پرچم کو دنیا بھر میں اٹھا سکیں۔ 6 دسمبر کو ہی کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو کا پورٹل بھی لانچ کیا جائے گا۔ کامیاب جوان .gov.pk پہ آپ نے آنا ہے اور وہاں آپ کو کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو کا رجسٹریشن فارم ملے گا۔ ساری سپورٹس جو ہم نے وہاں لکھی ہیں آپ اسے پک کریں، اپنا ڈویژن ڈسٹرکٹ لکھیں اور انشاءاللہ تعالی پھر ہم آپ کو جو ہمارے صوبائی سطح کے اوپر ریجنل ٹورنامنٹس ہوں گے اور ہم جو 100 کا پول بنائیں گے تھرو ٹیلنٹ ہنٹ، اس میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو لے کے آئیں گے۔ معاون خصوصی عثمان ڈار نے پروگرام کا ویڈیو ٹیزر بھی ٹویٹ کیا۔ خصوصی ترانے کی شوٹنگ میں خود عثمان ڈار نے بھی حصہ لیا۔
कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव के तहत 12 यूनिवर्सिटियों में आलमी मयार की स्पोर्ट्स अकेडमियां और हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं, जहां कामयाब खिलाड़ियोों को तरबियत फराहम की जाएगी। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने कहा है कि कौमी मईशत 5% की शरह से तरक्की कर रही है। मुस्लिम लीग नून की पॉलिसीज जारी रहती तो मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच चुका होता। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल पर उन्होंने कहा कि महंगाई आलमी मसला है। शहबाज शरीफ सियासत करने की बजाय अवाम को हक़ाइक़ से आगाह करें। अगर 2018 में हमने मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों का तसलसल जारी रखा होता तो अक्टूबर या नवंबर 2018 में मुल्क ने डिफ़ॉल्ट कर जाना था, और उसके बाद हमारी मईशत में जो तबाही का तूफ़ान आना था वो पहले पाकिस्तान ने कभी नहीं देखा था। तो इनकी पॉलिसियों को रद्द करके हमने मईशत को बचाया, फिर उसका ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े, और फिर आज हम अल्हम्दुलिल्लाह 5% ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस साल के लिए। आलमी मंडी में हर चीज़ की कीमत बहुत बढ़ चुकी है। हम बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं, इवन खाने पीने की चीज़ें हम बाहर से मंगाते हैं, और जब बाहर की आलमी मंडियों में कीमतें बढ़ जाएं तो फिर पाकिस्तान में भी बढ़ जाती हैं। और इस वक्त सिर्फ हम ही नहीं, हमारे ख़ित्ते में बाकी मुल्क और अमेरिका, यूरोप और ये तमाम मुल्क जो हैं, जो जिनके पास बड़े वसाइल हैं इस महंगाई से लड़ने के लिए, वहाँ भी 20-20 और 30-30 साल से ज़्यादा महंगाई की शरह चल रही है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अब जो कीमतों का जोर टूट रहा है, ये जब टूटेगा तो यहाँ पाकिस्तान में भी टूट जाएगा। हमेशा की तरह कायदे इस पर इख्तलाफ जो हैं, मईशत होए या कोरोना होए या अब का इनका बयानिया हो, उसमें वो गलत हैं और वक्त इन्हें साबित करेगा कि ये गलत है। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से बरामदी शोबे की हौसला अफजाई के लिए इक़दामात की बदौलत टेक्सटाइल की सनत तेज़ी से तरक्की कर रही है। 2 बरस में इस सनत ने 28 अरब डॉलर्स की मसनूआत बरामद की। रिपोर्ट कर रहे हैं हाफिज़ मोहम्मद अली आबिद। पाकिस्तान भर में टेक्सटाइल की मसनूआत बरामद करने वाले 600 इदारे हैं, जिनसे लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता है। गुज़श्ता सालों में कोरोना वबा के बावजूद हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली और सन्नतकारों को दी जाने वाली सहूलियात के बायस इस सनत को फ़रोग मिला है। एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं और काफ़ी अरसे बाद ये बूम हमने देखा कि कस्टमर भी अट्रैक्ट हो रहा है और एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, डे बाई डे बढ़ रही हैं, कैपेसिटीज़ कम पड़ गई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने गुज़श्ता 2 सालों में 28 अरब डॉलर की मसनूआत बरामद की हैं, जबकि रवां माली साल के अख्ताम तक 20 अरब डॉलर सालाना का तारीखी हदफ हासिल कर लिया जाएगा। पहले हम अपना हर साल मार्केट शेयर जो है वो लूज़ कर रहे थे, बट गवर्नमेंट ने 2 मेजर चेंजेस की। इसमें हमें इन्होंने एनर्जी पैकेज दिया और जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, इसकी वजह से पाकिस्तान कम्पिटिटिव हो गया। टेक्सटाइल की सनत के फरोग के लिए हुकूमत तरजीही बुनियादों पर इक़दामात कर रही है, जिससे इस सनत की बरामदात में 26.55% माहाना इजाफा हो रहा है। हुकूमत की सनत दोस्त पॉलिसियों की वजह से टेक्सटाइल की बरामदात में इजाफा हो रहा है। इससे न सिर्फ मुल्क को कीमती ज़र मुबादला मिल रहा है, बल्कि अवाम को रोजगार के बेहतर मौके भी मैसर आ रहे हैं। हाफिज़ मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। पाकिस्तान की मेज़बानी में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का इजलास 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर ख़ारजा ने आलमी बरादरी पर वाज़ेह किया है कि अगर अफगानिस्तान पर बर वक्त तवज्जो न दी तो इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। तफसील बता रहे हैं ज़ीशान भट्टी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर हारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर हारजा काउंसिल का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गैर मामूली इजलास 41 साल बाद 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में होगा। इजलास में P5 ममालिक, यूरोपीय एजेंसी समेत वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों को शिरकत की दावत दे रहे हैं। 19 को इंशाल्लाह ये एक गैर मामूली काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास होने जा रहा है। हमने इस इजलास की अहमियत और दीगर OIC ममालिक से जब राब्ते किए तो उनकी तवज्जो इस तरफ भी मबसूल कराई कि इंटरनेशनल असेसमेंट के मुताबिक अफ़गानिस्तान की सूरत हाल इस नौइयत की है कि अगर फौरी तवज्जो न दी गई तो तकरीबन निस्फ आबादी यानी कि 22.8 मिलियन अफ़गान जो हैं वो फूड शॉर्टेजेस का शिकार हो सकते हैं। वज़ीर हारजा का कहना था पूरी दुनिया को अफगानिस्तान के मसले को समझने की जरूरत है। खुदा न खास्ता वहाँ एक दोबारा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है तो उसका इम्पैक्ट आएगा और वो ट्रिगर करेगा, वो जन्म देगा एक नए मैस एक्सोडस ऑफ रेफ्यूजीज को। ईरान भी फिक्रमंद है
ताजिकिस्तान भी फिक्रमंद है। जितने ममालिक जिनके बॉर्डर लगते हैं अफगानिस्तान के साथ, उनको ये तशवीश है। सियालकोट वाक़ये की शदीद मजम्मत करते हुए वज़ीर हारजा ने कहा कि सियालकोट का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। वाक़ये के जिम्मेदारों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। श्रीलंका की हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में हैं और मुतासरा खानदान से राब्ता करके इनका मौक़िफ़ भी ले रहे हैं। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। काबुल में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद खान ने वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात की, जिसमें अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान की तरफ से इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी और अफ़गान अवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू हुई। अबूरी वज़ीर ख़ारिजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी से चीनी सफ़ीर वांग यू ने भी मुलाकात की और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में तरक्याती मंसूबों और अफ़गान तलबा को तकनीकी तालीम की फराहमी पर भी गुफ्तगू हुई। चीन को अफ़गानिस्तान से चिलगोज़े की बरामद में इजाफे और दीगर उमूर पर भी मुलाकात ज़ेर गौर आए। मुतादी यूरोपीय मुल्क अफ़गानिस्तान में अपने मुश्तरका मिशन खोलने पर गौर कर रहे हैं ताकि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की फराहमी और दूसरे इक़दामात को मरबूत अंदाज में अंजाम दिया जा सके। दोहा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस इक़दाम का मकसद तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना या मज़ाकरात नहीं, हम मिलकर अफ़गान अवाम की मुश्किलात में कमी के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। पनाहगज़ीनों के आलमी इदारे UNHCR ने खबरदार किया कि लाखों अफ़गान भूख और फाकाकुशी का शिकार हैं, जिन्हें इमदाद की फौरी ज़रूरत है। बदअमनी के नतीजे में अंदरूनी मुल्क बेदखल होने वाले 35 लाख से ज़ायद शहरी शदीद मौसम के रहमो करम पर हैं। बेशुमार ख़ानदान ऐसे हैं जिन्हें पनाहगाहों, गर्म कपड़ों और ईंधन की फौरी ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि उनके पास खाने पीने की अशिया नहीं हैं, जबकि तिब्बी रसद और ज़िंदगी बचाने के ज़रूरी सामान की इमदाद भी फराहम नहीं हो पा रही है। मुल्क की आबादी के 55% को सख्त फाका कशी का सामना है, जबकि तकरीबन 90 लाख नफूस को कहत साली दरपेश है। आलमी मालियाती फ़ंड की सरबराह क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने कहा है कि ओमिक्रॉन से माशी तरक्की की रफ्तार सुस्त हो सकती है। वाशिंगटन में तकरीब के दौरान गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस वेरिएंट की आमद से पहले ही इस बात पर तशवीश थी कि माशी बहाली किस हद तक अपनी रफ्तार खो रही है। IMF सरबराह ने कहा कि कोरोना के दौरान कर्जों में 18% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 2022 कर्जों से निपटने के हवाले से दबाव का साल होगा। Even before the arrival of this new variant, we were concerned that the recovery, while it continues, is losing somewhat momentum. Because the Delta variant proved to be a disruptance, it caused some additional delays in production. We are likely to see some downgrades of our October projections for global growth. कोरोना वायरस की नई किस्म के ज़ाहिर होने के बाद आलमी बाजार हिस्स और तेल की मंडियों में कमी देखी गई, जो इन खदशात की अक्कासी करती है कि ये सूरत हाल माशी नमू पर असरअंदाज हो सकती हैं। ओमिक्रॉन वायरस एशिया, अफ्रीका, अमरीका, मशरिक़ वस्ता और यूरोप के 38 मुल्कों में मौजूद है, जबकि जनूबी अफ्रीका के 9 में से 7 इलाकों में फैल चुका है। ओमिक्रॉन सबसे पहले इसी इलाके में सामने आया था। स्वामीनाथन ने कहा कि ओमिक्रॉन बज़ाहिर तेज़ी से फैलता है और जनूबी अफ्रीका के सामने आने वाले आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना के मरीजों की तादाद हर रोज़ दुगना हो रही है। अमरीका ने दावा किया है कि रूस आइंदा बरस के अवाइल में यूक्रेन के खिलाफ फौजी हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। अमरीकी इंटेलिजेंस का दावा है कि इसके पास यूक्रेन पर मुमकिन रूसी फौजी हमले के शवाहिद मौजूद हैं और इस ऑपरेशन में 1,75,000 रूसी फौजी शामिल हो सकते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने खबरदार किया कि यूक्रेन पर हमले की सूरत में रूस को संगीन नताइज भुगतना होंगे। इसी तनाजुर में सदर जो बाइडन और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की वर्चुअल मुलाकात की भी कोशिशें की जा रही हैं। यूक्रेन ने शुमाली क्रीमिया में फौजी मशकों का आगाज़ किया है, जिनका मकसद जंगी सलाहियतों को बेहतर बनाना है। यूक्रेनी फ़ौज के कमांडर जनरल सरगेई नावा ने बताया कि बहरी खतरात के पेश नज़र अपनी सलाहियतों को जांचने का मुजाहरा कर रहे हैं। रूस का मौक़िफ़ है कि अमरीका और नेटो यूक्रेन को जदीद असलाह फराहम कर रहे हैं। इस बात की ज़मानत दी जाए कि ये अस्करी अज़ाइम मशरिक़ की तरफ नहीं फैलेंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा जम्मू कश्मीर और भारत के मुख्तलिफ जेलों में गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद हुर्रियत रहनुमा और कारकुनों की हालत ज़ार पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर से जारी बयान में कहा कि फ़िस्ताई भारतीय हुकूमत हुर्रियत रहनुमाओं को उनके सियासी नज़रियात की वजह से निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि जेल मैनुअल के मुताबिक तिब्बी इमदाद और मियारी ग़िज़ा समेत बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी की वजह से कश्मीरी नज़रबंदों की ज़िंदगी दाव पर लगी है।
ترجمان نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ بے گناہ کشمیریوں کی غیر قانونی نظر بندی کا نوٹس دیں اور ان کی رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ انٹرنیشنل فورم فار جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس کے چیئرمین محمد حسن اونتو نے سری نگر سے ایک بیان میں افسوس کا اظہار کیا کہ بھارتی حکومت آسیہ انترابی، فہمیدہ صوفی اور ناہیدہ نسرین سمیت غیر قانونی طور پر نظربند خواتین حریت رہنماؤں اور کارکنوں کو کئی امراض میں مبتلا ہونے کے باوجود رہا نہیں کر رہی۔ انسانی حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ میری لالر نے مقبوضہ کشمیر اور بھارت میں صحافیوں کو ہراساں کرنے کے متعدد کارروائیوں کے بارے میں بھارت کو لکھے گئے اپنے مراسلے میں کہا، یہ مراسلہ مقبوضہ وادی کے 2 صحافی قاضی شبلی اور آکاش حسن اور بھارتی ریاست بہار سے تعلق رکھنے والے صحافی چندر بھوشن تیواری کو ہراساں کیے جانے کے تناظر میں لکھا گیا ہے۔ مراسلے میں کشمیری صحافی قاضی شبلی کے گھر پر چھاپوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ کشمیر کے عظیم رہنما سید علی گیلانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ترکی کے معروف شاعر، ادیب اور انسانیت کے لیے نغمہ نگاری کرنے والے ترگئی ایورون کے تصویری نغمے کی تقریب نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ہوئی۔ تفصیل بتا رہی ہیں نمرہ سہیل۔ بھارت کے غیر قانونی قبضے کے شکار مقبوضہ کشمیر کے لیے اپنے فن کے ذریعے دنیا بھر میں آواز اٹھانے والے ترکی کے ممتاز شاعر، ادیب اور انسانیت کی خاطر نغمہ نگاری کرنے والے ترگئی ایورن نے کشمیر کے عظیم رہنما سید علی گیلانی کی یاد میں جو نغمہ بنایا ہے، اس میں نہ صرف سید علی گیلانی کی جدوجہد کے انمٹ نقوش نظر آتے ہیں بلکہ بھارتی تسلط اور نہتے کشمیریوں کے لہو سے رنگین وادی کشمیر کی آہو بقا بھی سنائی دیتی ہے۔ Scared the oppressors, inspired the dignity, loved humanity. Sayyid Ali Gilani. ترگئی ایورن نے جدوجہد آزادی کشمیر کے حوالے سے اس سے پہلے بھی 2 معروف نغمے میں کشمیر ہوں اور میرا نام ہے کشمیر لکھے، جنہیں دنیا بھر میں خوب سراہا گیا۔ Kashmir is not the issue of fate, it is the issue of humanity. If you have conscience, if you are a human being, you cannot ignore. تقریب سے خطاب میں دیگر مقررین نے کہا کہ ادب اور موسیقی کی زبان میں بھارت کے غیر قانونی قبضے کے شکار مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جدوجہد اور کشمیری رہنماؤں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ترگئی ایورن کا کام لائق تحسین ہے۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ معروف ترک دانشور ترگئی ایورن نے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں مقبوضہ کشمیر کی تازہ صورتحال اور متعلقہ امور زیر غور آئے۔ سردار عبدالقیوم نیازی نے مسئلہ کشمیر پر ٹھوس موقف اپنانے پر ترک قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام تر بھارتی مظالم کے باوجود کشمیر کی آزادی کا خواب ضرور شرمندہ تعبیر ہوگا۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے کہا ہے کہ ملک کی آئین شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی مکمل ضمانت دیتا ہے۔ وکلاء برادری قانون کی بالادستی یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ لاہور میں پنجاب بار کونسل کے زیر اہتمام سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ وکلاء برادری کا کام ججز کی معاونت کرنا ہے۔ جب تک اقدامات نہیں ہوں گے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ عدالتیں آزاد ہیں اور آزاد رہیں گی۔ فیصلوں کو عدلیہ کو رجحان قرار دینا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ زیر التوا مقدمات عدلیہ کے لیے بڑا مسئلہ ہیں۔ مقدمات کو جلد نمٹانے کے لیے بار اور بینچ کو مل کر کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر علی بھٹی نے کہا کہ نظام عدل میں بہتری کے لیے اصلاحات کا عمل جاری ہے، جس کے حوصلہ افزا نتائج سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وکلاء کی تربیت میں بار کونسلز کا اہم کردار ہے۔ بار کونسلز کو وکلاء کی تربیت ضرور کرنی چاہیے۔ راولپنڈی اسلام آباد میں ٹریفک کے بہاؤ میں بہتری کے لیے آئی جے پی روڈ سے سری نگر ہائی وے تک 10th ایونیو منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ پہلی بار اختیارات نچلی سطح تک منتقل کر رہے ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں ملک عمر سے۔ عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ 10th ایونیو اسلام آباد کے شہریوں کا دیرینہ مطالبہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اسلام آباد کے لیے کئی میگا پروجیکٹس پر کام کر رہی ہے۔ یہ نظام جس کے اندر تمام طاقت چند خاندانوں کے پاس اور وہ خاندان ترقی کرتے چلے گئے اور پاکستان پست ہوتا گیا، اس کا حل جو ہے یہ وہی ایک لیڈر کر سکتا تھا جس کو اپنے
اپنی ذات کے لیے اختیار نہیں چاہیے. اسلام آباد میں پنجاب میں جو مقامی حکومت کا نظام بننے جا رہا ہے, تمام اختیارات جو ہیں وہ نچلی سطح پہ عوامی نمائندوں کے پاس جانے لگے اس وقت. معاون خصوصی علی نواز امان نے کہا جن منصوبوں کا عوام سے وعدہ کیا تھا ان کی تکمیل کا وقت آ گیا ہے. آج راول ڈیم بن رہا ہے, انٹرچینج G7 G8 ہم بنا چکے ہوئے ہیں. 7th ایونیو کے اوپر انٹرچینج بن رہا ہے, 12 کو بائی پاس بننے لگ گیا ہوا. مغلا ایونیو 50% کام اس کے اوپر ہو چکا ہوا ہے. 4 رویا IGP روڈ بننے جا رہی ہے. اس سے پہلے وفاقی وزیر اسد عمر نے 10th ایونیو کا سنگ بنیاد رکھا. اس منصوبے پر بیک وقت 3 مختلف مقامات پر کام شروع کیا جائے گا. منصوبے کی تکمیل سے I-10 سیکٹر تک براہ راست رسائی ممکن ہو سکے گی. ملک عمر, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. وزیر مواصلات مراد سعید نے کہا ہے کہ سندھ میں عوام کی بھلائی کے لیے کچھ نہیں ہو رہا. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے سندھ میں کرپشن کا بازار گرم کر رکھا ہے. کراچی میں PTI ورکرز کنونشن سے خطاب اور دیگر مصروفیات کی تفصیل بتائیں گے ذیشان احمد خان. PTI ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید نے کہا کہ سندھ میں آٹا, دال, چینی اور گھی کی قیمتیں ملک کے دیگر صوبوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں. انہوں نے کہا کہ سندھ کے عوام کا سارا پیسہ زرداریوں کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے. کراچی کے شہر کو انہوں نے گٹر بنا دیا تھا, کچرا کنڈی بنا دیا. یہاں پہ صاف پینے کا پانی تو چھوڑے, 70% سندھ میں لوگوں کو جو پانی ملتا ہے وہ زہریلا ہے. یہاں پہ اسکولوں میں آپ کو استاد نظر نہیں آئے گا بلکہ بینس اور بکریاں وہاں پہ باندھے نظر آپ کو آئیں گے. آپ اسپتالوں کی کیا بات کرنی, کیا اسپتالوں میں آپ کو ڈاکٹر بھی نہیں ملے گا, دوائی بھی نہیں ملے گی. اگر 650 ارب روپیہ سندھ کو صحت کے لیے ملا تو یہ سندھ کے لوگوں کے لیے تھا. یہ آپ لوگوں کا پیسہ کہاں پہ لے کے گئے؟ اس سے پہلے سندھ اسمبلی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید نے کہا کہ سندھ میں تیزی سے افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وڈیروں کے خلاف جو کھڑا ہوتا ہے اسے مار دیا جاتا ہے. میں آپ کے سامنے چند نام پیش کرتا ہوں کہ فہمیدہ سیال, ناظم جوکیو, رباب چانڈیو, بلکہ ان کی تو والد کو, چچا کو اور دادا کو مارا گیا. عزیز مہمان اگر سوال اٹھاتا ہے آپ کے صحافی برادری کا, وہ اگر سوال اٹھاتے تو اس کو مارا جاتا ہے. سخاوت راجپوت کو مارا گیا. نہ تو اسمبلی میں کسی اپوزیشن کو مانتے ہیں, نہ اپوزیشن لیڈر کو تقریر کا موقع, نہ ان ممبران کو کسی کمیٹی کا حصہ, لیکن وہاں پہ بنے بھی ہوئے ہیں اور جمہوریت کے اور انسانی حقوق کے علمبردار بھی پھرتے ہیں. وفاقی وزیر مراد سعید نے پارٹی کے اراکین اسمبلی سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ نے وفاقی وزیر کو سندھ کے روایتی تحفے, سندھی ٹوپی اور اجرک بھی پیش کیں. ذیشان احمد خان, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, کراچی. لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت اطلاعات و نشریات نے فاروق حبیب نے کہا کہ اسلام کسی کی ناحق جان لینے کی کسی کو کوئی اجازت نہیں دیتا. سیالکوٹ واقعے کی مکمل انکوائری کروا رہے ہیں. تفصیل بتا رہے ہیں معصم الدین. وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا کہ سیالکوٹ واقعے پر پوری قوم شرمندہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے جذبات کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس مائنڈ سیٹ کے خلاف بھی جو ہے وہ ہمیں لڑنا ہے. اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر جو سوچ ہے اس سوچ سے بھی ہم نے لڑنا ہے. اس کا راستہ بھی ہم نے روکنا ہے اور جو رسپانس اس وقت وہاں پر فراہم کیا جا سکتا تھا وہ رسپانس بھی فراہم کیا. اس کی تحقیقات بھی ہو رہی ہیں. 110 سے زائد لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا جا چکا ہے. اس سے پہلے ریسکیو 1122 کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فاروق حبیب نے کہا کہ ریسکیو 1122 کا عملہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر عوام کی حفاظت یقینی بناتا ہے. ہمیں ایک قوم بن کر ہر قسم کے حالات کے مقابلے کے لیے تیار رہنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ رضاکاروں کا ریسکیو عملے کے ساتھ مل کر عوام کی خدمت کرنے کا یہ جذبہ قابل ستائش ہے. اگر ہم کسی ایسے ادارے کے اوپر جو ہے وہ سب فخر کر سکتے ہیں اور جس کی پہچان جو ہے وہ ہر گھر کے اندر جو ہے وہ موجود ہے اور جس نے ہر پاکستانی کے دل کے اندر اپنا گھر کیا ہے, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ریسکیو 1122 کی سروس ہے. بعد میں 1122 کے عملے نے ریسکیو ڈرلز کا مظاہرہ کیا اور امدادی کارروائیوں کے حوالے سے وزیر مملکت کو بریفنگ بھی دی. تقریب کے اختتام پر پنجاب بھر سے شریک 46 رضاکار ٹیموں کو وزیر مملکت نے سرٹیفکیٹس اور اول آنے والی ٹیم کو ٹرافی بھی دی. معظم الدین, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور.
इत्तलात और नशरियात के वज़ीर ममलकत फ़ारूक हबीब ने कहा है हेल्थ कार्ड मंसूबे से सेहत के शोबे में इनकलाब बर्पा होगा। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में एंजियोग्राफी की मशीन के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सेहत के शोबे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप खुश आइंद है। इस मौके पर वज़ीर ममलकत ने हस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया और मरीजों को इलाज मुआलजे के लिए दी जाने वाली सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने अस्पताल में लंगर खाने का भी दौरा किया और मरीजों और उनके लवाहिकीन को फराहम किए जाने वाले खाने का मयार चेक किया। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने कहा है कि बलूचिस्तान में सरमायाकारी देर पा अमन से मशरूत है। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह अमन का क़याम और तरक्की के अहदाफ को हासिल करना है। कोयटा में बलूचिस्तान में ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के मौजू पर सेमिनार से खिताब करते हुए कासिम सूरी ने कहा कि सीपेक न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे मुल्क की तरक्की का मंसूबा है। इसकी तकमील से पूरे मुल्क का नक्शा बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि सीपेक के असल स्टेक होल्डर बलूचिस्तान के लोग हैं जिन्हें हुनरमंद बनाकर माशी तौर पर मुस्तहकम किया जाएगा। चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी बराए सीपेक शेर अली अरबाब का कहना था कि बलूचिस्तान की महरूमियों के इजाले के लिए हमें मिलकर काम करना है। सीपेक से मुतालिक तमाम खदशात को दूर कर रहे हैं। सूबाई वजीर ज़हूर बुलैदी समेत दूसरे मुकर्रीन ने कहा कि मुल्क की तरक्की बलूचिस्तान की तरक्की से मुंसलिक है। सूबे की पसमानदगी के खात्मे के लिए हुकूमत मिसाली किरदार अदा कर रही है। मुआवरे खुसूसी बराए सियासी अबलाग डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि नाअहल लीग झूठ, जालसाजी, धौंस और धांधली की आला मिसाल है। शरीफ खानदान ने सियासत को कारोबारी फ़वाइद के लिए इस्तेमाल किया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज सियासत से भी नावाकिफ़ है और उनके वालिद भी सियासी खलफशार का शिकार हैं। शहबाज गिल ने कहा कि पंजाब को लूट कर खाने वाले अवाम के मुजरिम हैं। इन पर अवाम को लूटने का बेखुमार केस अदालत में मौजूद है। नाअहल शरीफ अदालतों में जवाबदेही की बजाय सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा कि सियालकोट का वाक़या इंतहाई दिलखराश है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इस वाक़े के जिम्मेदारों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। अपोजिशन लीडर ने हुकूमत की माशी पॉलिसीज़ पर तनकीद करते हुए कहा कि महंगाई की वजह से आम शहरी का गुजारा मुश्किल हो चुका है। एक सवाल पर शहबाज शरीफ ने कहा कि अपोजिशन जमातों के आइंदा इजलास में लॉन्ग मार्च का फैसला किया जाएगा। हुकूमती इक़दामात की बदौलत मुल्क में कोरोना के केसेस और अमवात में कमी वाक़ई हो रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 431 नए केसेस सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 0.91% रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना से मुतासरा 8 मजीद अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद 28,761 हो गई। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 47,084 अफराद के टेस्ट किए गए। NCOC के मुताबिक 858 कोरोना के मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुस्तहिक अफराद के लिए मुल्तान में आरजी एहसास बाजार कायम किया गया है। मुनफरिद नौइयत के बाजार के बारे में देखते हैं शिराज दुरानी की रिपोर्ट। ज़िली इंतज़ामिया और निजी शोबे के ताउन से जनरल बस स्टैंड पर कायम आरजी एहसास बाजार के क़याम का मकसद सर्दियों में गरीब अफराद को गर्म मलबूसात, जूते, कंबल और दीगर ज़रूरी अशिया की मुफ्त फ्राहमी का अमल यकीनी बनाना है। अपनी नौइयत के मुनफरिद बाजार में गरीब अफराद अपने और अपने बच्चों के जिस्म को ढांपने के लिए ज़रूरी सामान ले सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान ने एहसास बाजार के इफ्ताह के मौके पर मुस्तहिक अफराद में मलबूसात तकसीम किए और अशिया के मयार का जायजा लिया। इसमें लोग आएंगे, अपना नाम, अपना ID कार्ड बताएंगे और अपनी ज़रूरत की चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट लेके चले जाएंगे। एहसास बाजार में आने वाले मुस्तहिक अफराद मुतलका नाप की अशिया लेते हुए हुकूमत के एहसास पर मबनी इनकलाबी प्रोग्राम को सराह रहे हैं। हुकूमत का शुक्रिया, उसने हमें गर्म कोट दिया। इतनी महंगाई में कोई ले नहीं सकता। हमारे बच्चों के बारे में जो कुछ सोचा है, बड़ी बड़ी शुक्रिया। इमरान खान ने बड़ी मेहरबानी की है जो एहसास बाजार लगाया और सर्दियों के लिए तावन किया। मर्द, खवातीन और बच्चों के लिए यकसा मुफीद प्लेटफॉर्म पर सामान हासिल करने वालों का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तरतीब दिया जा रहा है। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो की सदारत में अमन व अमान के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में बॉर्डर ट्रेड, बलूचिस्तान के 12 नॉटिकल मील के समंदरी हदूद में गैर कानूनी ट्रॉलिंग और साउथ बलूचिस्तान पैकेज पर अमल दरामद के हवाले से उमूर का जायजा लिया गया। IG पुलिस ने अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल, जबकि कमिश्नर मकरान ने गवादर धरने से मुतालिक सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। कोशिश है कि मामलात इत्तफ़ाक़ राय से हल कर लिए जाएँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि मुल्क में बसने वाली अक़लियती मुहिब वतन हैं। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में इनका अहम किरदार है।
निशाबी आवारी सड़क के इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी वक्त की ज़रूरत है, जिसको परवान चढ़ाने के लिए हर फर्द को किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि ये सड़क दिनशाबी आवारी के नाम से मंसूब की गई है, जिनकी समाजी खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। तकरीब से बहरामदी आवारी ने भी खिताब किया और सड़क को अपने वालिद के नाम पर मंसूब करने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, कराची के इलाके मलीर में जंग 71 में हिस्सा लेने वाले रिटायर्ड फौजी अफसरों और बिहारी कम्यूनिटी को खिराज तहसीन पेश करने की तकरीब हुई। तकरीब का मकसद बिहारी कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले उन अफसरान की जुर्रत और बहादुरी को खिराज तहसीन पेश करना था जो मशरकी पाकिस्तान में सिविल आर्मी फोर्सेस का हिस्सा थे। तकरीब में 71 की जंग में हिस्सा लेने वाले अफसरों और उनके अजीज़ व अकारिब को यादगारी शील्ड्स पेश की गईं। कौमी असम्बली के हल्का N 133 में ज़िमनी इंतखाब के लिए कल पोलिंग होगी। हल्के में 2,33,558 मर्द वोटर्स, 2,06,927 खवातीन वोटर्स अपना किराएदही इस्तेमाल करेंगे, जिनके लिए मजमूई तौर पर 254 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। पोलिंग के लिए इंतखाबी सामान मुतल्लिका हुकाम को पहुँचा दिया गया है। कौमी असम्बली की ये नशिस्त नून लीग के रुकने कौमी असम्बली परवेज़ मलिक के वफात के बाद खाली हुई। ज़िमनी इंतखाब में मजमूई तौर पर 11 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात फ्रांस से 14 अरब यूरो मालियत के 80 राफेल जंगी तैयारे खरीदेगा। इस मुआहदे का ऐलान फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन के मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे के दौरान अबूज़बी के वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के साथ मुलाकात के बाद किया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान अरबों यूरो के दीगर मुआहदे भी तय पाए। इमारात फ्रांसीसी दिफाई सनत का सबसे बड़ा खरीदार तस्वुर किया जाता है। नए ऑर्डर के तहत UAE 12 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स भी खरीदेगा, जिनकी कीमत 17 अरब यूरो से ज़्यादा है। फ्रांसीसी सदर खलीजी ममालिक के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद वो कतर और सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। लीबिया के साबिक हुक्मरान मुअम्मर कज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम को सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए अहल करार दे दिया गया है, जिसके बाद उनके हामी खुशियां मना रहे हैं। गुज़श्ता माह इंतखाबी कमीशन ने सैफुल इस्लाम के कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया था, जिस पर उन्होंने अदालत में अपील दायर की थी। ताहम अब अदालत ने उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी है। लीबिया के पहले बराह रास्त सदारती इंतखाब का पहला मरहला 24 दिसंबर को होगा। नाज़रीन, बुलेटिन में मज़ीद खबरें शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। विफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने सरकारी अराजी वागुजार कराने के लिए कब्जा माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। तफसील जानते हैं समीउल्लाह से। सुप्रीम कोर्ट ने मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड में बेज़ाब्तियों पर सो मोटो नोटिस के दौरान DG FIA को तहकीकात का हुक्म दिया है। इस सिलसिले में FIA हुकाम ने D17 इस्लामाबाद में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की 35 कनाल अराजी वागुजार करवा ली है। अराजी की मालियत 30 करोड़ है। चकवाल में 5 से 7 कनाल रकबा जो है वो वागुजार कराया गया है। रावलपिंडी शहर के अंदर सराफा बाजार में एक प्रॉपर्टी थी जो साल से जो है गैर कानूनी कब्ज़ीन के कब्जे में थी, उसको भी वागुजार कराया गया है। रावलपिंडी एडमिनिस्ट्रेशन और मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने फौरी कार्रवाई अमल में लाते हुए रावलपिंडी में भी एक और इमारत को सील कर दिया। रावलपिंडी, अटक, चकवाल और जहलम इजला में इमलाक बोर्ड की जायदादों की बाजियाबी के लिए मजीद कार्रवाइयां जारी हैं। दूसरी तरफ FIA हुकाम को खुफिया इत्तला मिली के कुछ अफगानी जाली दस्तावेजात की बुनियाद पर सऊदी अरब जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर इमिग्रेशन हुकाम ने फौरी कार्रवाई अमल में लाते हुए 4 अफगानियों को पाकिस्तानी पासपोर्टों पर सफर करने के जुर्म में इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ऑफलोड करके गिरफ्तार कर लिया। FIA का जो एयरपोर्ट पर हमारा हमला होता है, डिपार्चर लाउंज में उन्होंने ड्यूरिंग चेकिंग कुछ अफगानी हजरात को चेक किया जो अपने आप को पाकिस्तानी जाहिर करके बैरून मुल्क जाना चाहते थे। डायरेक्टर FIA वकार चौहान साहब ने एक स्पेशल टीम फिर बनाई है। उसमें ये इंकशाफात हुआ कि इन्होंने इनके साथ कुछ और भी लोग मिले हुए हैं जो इनको पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड मुहैया कर अफगानी से पाकिस्तानी बनाकर इनको बैरून मुल्क भिजवाते थे। प्राइवेट एजेंट्स ने
پاسپورٹ آفس کی مدد سے ان کا یہ پاسپورٹ بنوایا جس پہ وہ بیرون ملک سفر کر رہے تھے۔ پاکستانی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ملنے کے بعد افغانیوں نے ویزے لگوائے۔ دوران تفتیش نادرا اور پاسپورٹ آفس کے ملازمین ملوث پائے گئے، جنہیں گرفتار کر کے کچھ مزید افغان شہریوں کو شناختی کارڈ اور پاسپورٹ جاری کرنے کے انکشافات بھی ہوئے ہیں۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں کشمیر، گلگت، شمالی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، خطہ پوچھار اور شمال مشرقی پنجاب میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہے گا۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لے -7، سکردو -6، گوپس -5 ریکارڈ کیا گیا۔